to ABC News AGT Live. ये है ABC News AGT Live. Listen to ABC News AGT Live. You're watching ABC News AgtLive, Live, and I welcome all dear viewers to ABC News AgtLive Live on 6 February, Sunday 2022. Signing on the world this week. Here are the top stories one after another. It is the first time since 2015 Meta CEO Mark Zuckerberg dropped to the 12th spot from 10 in Forbes' real-time billionaires list, bringing down the Meta CEO to the 10th position in the Bloomberg Billionaires Index. Facebook users shrinks for the first time in platform's history. Thursday seemed to be an unforgettable day for the founder of Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg. The tech giant's stock plummeted to a record low of 26%, leading to a loss of $29 billion in Zuckerberg's personal wealth. According to Forbes, the plunging stocks also brought down the Meta CEO's net worth to $85 billion. Mark Zuckerberg has seen a drastic hit, who is close to $107 billion, which is going to affect him greatly. The shares of Meta, Facebook's parent company, fell a record of 26% on Wednesday after weak earnings forecast. Australian Deputy Prime Minister Barnaby Joyce labelled country's Prime Minister Scott Morrison a liar and hypocrite in latent text message. Later offered his resignation. Deputy Prime Minister Barnaby Joyce offered to resign from his leadership position following a texting scandal where he called Prime Minister Scott Morrison a hypocrite and a liar. His statement goes, quote unquote, "My view from the backbench about a Prime Minister was based on the assumption of a common knowledge more than a one-on-one working relationship. I certainly never expected the text to be forwarded on, and I don't blame anybody but myself, but I never expected it to end up in the public realm," he said. Mr. Joyce said as soon as it became aware the text message could become public, he called the Prime Minister. He tried to douse any suggestion there would be awkwardness between him and Mr. Morrison. But it is now an open question as to how the pair can work together, given the Deputy Prime Minister's scathing assessment of the Prime Minister's character. The texts were sent on to Brittany Higgins a month after the former staffer's rape claims exploded into the public arena. 2 frontline workers at a wharf tested positive with the virus on 1st February in the Pacific Islands, Tonga, with the 2 frontline workers at a wharf who tested positive, and subsequently 3 of them family members. And the government of Tonga has imposed a countrywide lockdown when a total of about 44 tons of UNICEF emergency supplies are now in Tonga. In the face of the rapid spread of the Omicron variant, the government decided to pursue its new tougher approach despite criticism with the country. Austrians over the age of 18 must be vaccinated against the COVID-19 or face the possibility of a heavy fine, an unprecedented measure in the European Union from Saturday. In presence of 3,000 competitors from 91 nations, white and green fireworks on the first day of the spring by the Chinese calendar, along with the declaration of the opening of the Beijing Winter Games, have kept the opening ceremony, the Olympic Games at the Bird's Nest Stadium in Beijing, a subject of mass discussion during COVID-19 pandemic, blended with politics, music, song, dance, and fireworks on 4th February 2022.
tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Before the commencement of the opening ceremony of the Winter Olympics, Russian President Vladimir Putin attended a meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing on 4 February 2022. Putin-Xi Jinping meeting came at a moment of escalating tensions between the West and Russia over Ukraine. China accused the U.S. of stoking protests in Hong Kong and encouraging independence in Taiwan, while Russia and the U.S. was applying a similarly destabilizing role in Ukraine. Initially, President Putin greeted Xi on a red carpet at the government guest house in western Beijing, raising his hand in greeting. The Chinese leader responded to a translator. "Hello, I am very glad to see you. Russia has agreed a 30-year contract to supply gas to China via a new pipeline and will sell the new gas sales in euros, bolstering an energy alliance with Beijing amid Moscow's strained ties with the West over Ukraine and other issues." Now, news from India. Ahead of assembly poll in Punjab, when indications flowed that the Congress is following a tele-survey, incumbent Chief Minister Charanjit Singh Channi's name has been brightened as Chief Ministerial face. Punjab State Congress Chief Navjot Singh Sidhu has likely tuned the same, agreeing upon the fact that the ongoing ED raid at the residence of Channi's nephew's house, followed by arrest on charges of money laundering. Sidhu has cited a plethora of reasons that is simply a poll vendetta on the eve of election, and he has also thrown questions. Why, after 4 years, such action against Channi's nephew? तो आप किसी के नेफ्यू के ऊपर जा चढ़ो, टाइमिंग देखिए। 2018 का केस 4 साल आप क्यों सोए रहे? पहला सवाल। नंबर 2, आपने नेफ्यू को गिरफ्तार कर लिया, क्या प्रूफ हुआ उससे? भाई, अगर आप किसी के नेफ्यू को पकड़ रहे हैं तो ये तो प्रूव नहीं होता ना उससे कि भाई इसका कोई कनेक्शन है हमारे चीफ मिनिस्टर से। अगर मेरे कोई रिश्तेदार को ईडी पकड़ लेगी तो क्या मैं जिम्मेवार हूं? मैं ना अब्सॉल्व कर रहा हूं, ना उंगली उठा रहा हूं। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, लेट दी थिंग्स कम ऑन द टेबल, सबके सामने पब्लिक जब होंगी तब मैं वो बात करूंगा। आज मुझे ये पॉलिटिकल वेंडेटा लग रहा है, आज मुझे ये लग रहा है कि ऐसे टाइम के ऊपर जब इलेक्शन 10-20 दिन दूर हैं, भाई 4 साल क्यों नहीं हुआ ये? Also bidding goodbye to the former Minister Speaker of Tripura Legislative Assembly Ramendra Chandra Devnath forever on 2nd February, Wednesday 2022. Ramendra Chandra Devnath, who is popularly known as P.A. Sangma of Tripura for his efficiency in the State Assembly from 2003 to 2018, like Pune Ajit Sangma, who had imparted his duties in the Lok Sabha as the Speaker during the period of 1996 to 1998. And many well-wishers of Ramendra Chandra Devnath has been broken down with rolling tears as the septuagenarian former Speaker has passed away recently. He was born on 18 August in 1953 at Devchara Panishagar village, Tripura, India. 1st February, he breathed his last from cardiac arrest at Tripura Bhavan, Pretoria Street, Kolkata. His mortal remains rested at P7 at night, and it was later offloaded from the 9:30 flight at MBB Airport Tower Civil Secretariat on Wednesday, 2nd February 2022, accompanied by his wife Kalani Devnath and son Rahul Devnath.
It is to be mentioned here that he discharged his all-time record-breaking long-term duties as the Speaker of the Tripura Legislative Assembly from 2003 to 2018 with acumenship, impartiality and efficiency, apart from being the Minister for 5 years as the Social Welfare, Handloom and Handicrafts Department from 1998 to 2003. He is the example of a true gentleman and an ideal statesman. Such are the glorifying words showered by the Deputy Chief Minister Jishnu Devan, Education Minister Ratanlal Nath and Speaker Ratan Chakrabarti. উনি এক জেন্টলম্যান পলিটিশিয়ান ছিলেন, খুব দক্ষ স্পিকার ছিলেন, দীর্ঘকালের মন্ত্রী ছিলেন এবং ওনার ভদ্রতা, সরলতা অতি স্মরণীয় এবং একটা রাজনৈতিক নেতা আজকে চলে গেছেন আমাদের রাজনীতি থেকে। সে দুঃখজনক, কারণ এটা খুবই দুঃখজনক দেন এবং একটা খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন, জেন্টলম্যান যাকে বলে ইংলিশে জেন্টলম্যান পলিটিশিয়ান। আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। ত্রিপুরার অভিজ্ঞ পোর খাওয়া রাজনীতিবিদের বয়ান একটা গভীর শূন্যতা তৈরি করবে। কাল মৃত্যু, আমি ওনার শোক ব্যক্ত করছি, পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি যেদিন বিধানসভা এসেছি সেদিন থেকে উনি বিধানসভা এসেছেন। দীর্ঘদিন ধরে আমরা একসাথে ছিলাম। দুটি রাজনৈতিক দল হতে পারে কিন্তু একসাথে ছিলাম। একদম ভদ্র সজ্জন বলতে যা বোঝা যায় উনি সেরকম ছিলেন এবং সবার সাথে মিলেমিশে উনি কাজ করতে ভালোবাসতেন। আমাদের আমি দায়িত্ব ডিভিশনতা ছিলাম, উনি অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় আমাদের মধ্যে হট অল্টারনেশন হয়েছে, কিন্তু এটা পরবর্তী সময়ে আমরা গিয়ে নিজেদের মধ্যে আমরা আবার মানিয়ে নিতাম। এত সজ্জন ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়, রাজনীতিবিদদের মধ্যে এরকম সজ্জন ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়। একদম ভদ্র বলতে যা বোঝা যায় ভদ্রলোক এরকম ছিলেন এবং আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। উনি ওনার সাথে এমন ফ্রেন্ডশিপ হয়ে উঠেছিল যে বিধানসভায় গেলে উনি যখন স্পিকার ছিলেন একবার না একবার ওনার রুমে না গেলে ভালো লাগতো। While paying his tribute, former ICT Minister Ratan Baumik finds no alternative of such a mass leader. He has also condoled his demise and conveyed his profound grief to the bereaved family. State Chief Minister Biplab Kumar Dev, Opposition Leader Manik Sharkar, Deputy Speaker Bishop Bandushen, MLA Banulal Shahid Chowdhury, Shadip Rai Barma. আমাদের পরিষদীয় দল এবং পার্টি দুতরফেই আমরা তার যে অকাল প্রয়াণ, তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার পরিবার পরিজনের সমবেদনা জানাবো। আপনারা জানেন যে আমাদের প্রাক্তন স্পিকার রমনেন্দ্র দেবনাথ অসুস্থই ছিলেন, উনি ডায়াবেটিসের রোগী ছিলেন, ওনার ডায়ালিসিস চলছিল। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতা গেছেন। আগামীকালও উনি ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে আসার কথা, 4টায় ফ্লাইট ছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রায় 11টা নাগাদে ত্রিপুরা ভবনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রেশারটাও বেড়েছিল, সম্ভবত ডাক্তার যা বলছেন যে স্ট্রোক করেই মারা গেছেন। আমরা আমাদের পার্টি এই সময় একজন গুরুত্বপূর্ণ কমরেডকে হারালাম। মূলত সংসদীয় ক্ষেত্রে উনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। পরপর 6 বার তিনি যুবরাজ কেন্দ্র থেকে আমাদের পার্টির পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে দিয়েছেন এবং যেই সময় আমাদের রাজ্যে সন্ত্রাস চলল 88-93, সেই সময় আমাদের পার্টির সাথে উনি যুক্ত হয়েছেন এবং বিধানসভার বাইরে সর্বত্রই তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সংবিধান যেখানে আক্রান্ত, সেই সময়ে ওনার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এটা কিছু করার নেই, উনি মারা গেছেন। আমরা নিশ্চয়ই তার জায়গা পূরণ করতে পারব না, কিন্তু তার মতো একজন সজ্জন ব্যক্তি, পার্টিতেও তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন
যে সময় যে দায়িত্ব দেওয়া ছিল নিঃশ্বাস দায়িত্ব পালন, এবং অ্যাসেম্বলিতেও তিনি যেভাবে অ্যাসেম্বলিকে পরিচালনা, এটা একটা নজির। তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রী হিসাবেও তিনি 5 বছর দায়িত্ব পালন করেছেন, সেখানেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা দেখেছি যে মন্ত্রিসভায় থাকাও ছোট শিল্পকে এগিয়ে নেওয়া তার ভূমিকা ছিল। এই আজকের দিনে আমরা তার প্রয়াণে আমরা আমাদের একজন সৈনিক, না শুধু সেনাপতি হারালাম, এটা পুরনোবার না। তারপরেও আমরা চেষ্টা করব তার যে অসমাপ্ত কাজ, এটা সমাপ্ত করার জন্য। আমরা আবারও আমাদের পার্টির তরফ থেকে, আমাদের ব্যক্তিগত তরফ থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই। State Chief Minister Biplab Kumar Deb, Opposition Leader Manik Sharkar, Deputy Speaker Bishop Bandushin, MLA Banulal Shahid Chowdhury, Shadip Rai Barman, Assembly Secretary, Deputy Secretary and all other staff of Secretariat offered floral tribute to the departed member of the Legislative Assembly on Wednesday. His mortal remains later was cremated at his Dauchara village in Panishagar. While talking exclusively to AbcNews AgtLive, his nephew Tapesh Devnath defying the mass buzzing gossip that he may be the successor of Ramendra Chandra Devnath in the near. He cited a plethora of data about his paternal uncle. He has said that an ardent follower of the former food minister of the state Rajendra Chandra Devnath, he later epitomized examples of a true politician with punctuality, benevolence, impartiality, etc. Let's listen to him. ও ভ্রাতুষ্পুত্র। আচ্ছা, আপনার নামটা একটু কাইন্ডলি বলুন। আমার নাম তাপস দেবনাথ। আচ্ছা, তো তাপস বাবু, এখন আমরা উনার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে চাইবো, কারণ আমাদের কাছে সেরকম তথ্য নেই। তো ভ্রাতুষ্পুত্র বলতে আপনি ওনাকে কি জেঠু না কাকু ডাকতেন? হ্যাঁ, আমি কাকু ডাক। আচ্ছা, তো আপনার কাকুর ছোটবেলা সম্পর্কে কিছু জানেন কি? মানে উনি কোথায়, কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন? একটু উনার শৈশবকাল সম্পর্কে আপনার কাছে কোনো তথ্য আছে? আচ্ছা, উনি তো আমাদের দেউছড়া যে গ্রাম, হ্যাঁ, পানিসাগর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত। আচ্ছা, দেউছড়া গ্রাম, ওইখানটাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। উনি তো ছোটবেলায় তিলথই, বর্তমানে এটা দ্বাদশ বিদ্যালয়। আচ্ছা, প্রথমে সেটা প্রাইমারি স্কুল ছিল। হ্যাঁ, উনি সেখানেই পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে উনি ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেছেন। তো পরবর্তী সময়ে আগরতলা থেকে উনি আপনার এই ইকোনমিক্সে ডিগ্রি, স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন, এবং পরবর্তী সময়ে উনি ইকোনমিক্সে যেটা করেছে সেটা আপনার এমবিবি কলেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। এবং তার পরবর্তী সময়ে উনি ক্যালকাটাতে এলএলবি করেছেন। আচ্ছা, ক্যালকাটা কোন কলেজ থেকে জানেন? এটা আমি সঠিক বলতে পারবো না। ক্যালকাটা থেকে এলএলবি করেছে। হ্যাঁ, এলএলবি করার পর উনি ধর্মনগর কোর্টে আইন ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। আচ্ছা, বেশ কিছুদিন এখানে সফলতার সহিত, উনি অনেক সুনামের সহিত এখানে উকিলাতি করেছেন, বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা সময়ে উনি সরকারি উকিল হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। আচ্ছা, তারপর উনাকে 1993 সনে, তারপর তো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, টিকিট পেয়েছেন। হ্যাঁ, তো টিকিট বলেন। টিকিট পেয়ে তো উনি জয়লাভ করেছেন এবং উনি মন্ত্রী পদেও আসীন ছিলেন। উনি টিকিট পাওয়ার পর উনি বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জয়লাভ করেছেন। এটা 1993 সনে। প্রথমবার উনি মন্ত্রী হননি, এমএলএ ছিলেন এবং ওবিসির চেয়ারম্যান ছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তারপরের বছরের নির্বাচনে উনি আবার বিশাল জনসমর্থন নিয়ে জয়লাভ করেছেন, এবং উনি সে সময়ে হস্ততাঁত কারুশিল্পের মন্ত্রী ছিলেন। মানে 1998 সন। 1998 সন। আচ্ছা, 1993 থেকে 98 পর্যন্ত উনি এমএলএ ছিলেন। 98 এর পরে 98 থেকে আরো 5 বছরের টার্ম যেটা ছিল, উনি সে সময়ে হস্ততাঁত কারুশিল্পের মন্ত্রী হয়েছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা ছিল তার 2 নম্বর
দ্বিতীয় নাম্বার মানে ইলেকশন। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তারপরে পর আরো তিনটা ইলেকশনে আচ্ছা, আচ্ছা। উনি সেইভাবে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জয়লাভ করেছিলেন এবং ত্রিপুরা বিধানসভার হ্যাঁ, অধ্যক্ষের দায়িত্ব হ্যাঁ রাইট, খুব রাইট। দক্ষতার সহিত উনি সেটা পালন করেছিলেন। আর এবছর তো আপনার 2018 সনের যে হ্যাঁ, নির্বাচন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। সে বছরও উনি জয়লাভ করেছেন। আচ্ছা, আহ, তো এইভাবে উনি ছয়টা ইলেকশনে আচ্ছা, আচ্ছা। এক নাগারে জয়লাভ করেছেন। আচ্ছা, আমাদের পাড়াতেই আরেকজন কমিউনিস্ট পার্টির বর্ষিয়ান নেতৃত্ব ছিলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, উনি এক সময়ের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। উনার নাম প্রয়াত শ্রদ্ধেয় রামকুমার নাথ মহোদয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, 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 ওনার সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং উনার অনেক গুণ আচ্ছা, আচ্ছা, উনাকে রমেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা। উনিও কি তারপর সেই কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিলেন? রামকুমার নাথ হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার আচ্ছা, ছিলেন। আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ ফুড মিনিস্টার ছিলেন? হ্যাঁ ফুড মিনিস্টার ছিলেন। আচ্ছা, 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 তো আমাদের পাড়াতেই ছিলেন উনিও। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, তো ওই উনার পরবর্তী সময়ে হ্যাঁ আচ্ছা। তখন আসলে তখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক। হ্যাঁ, 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 এবং যেহেতু বামপন্থী আন্দোলন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে কিছুটা যুক্ত ছিলেন এবং ওনার সঙ্গেও একটা যোগাযোগ ছিল, বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাস করতেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই সেই সময়ে দাঁড়িয়ে 1993 সনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সে সময় যুবরাজনগর কেন্দ্রের মধ্যে হুম, হুম, হুম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ফিটেস্ট ব্যক্তি। আচ্ছা, 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 আচ্ছা। হ্যাঁ, আর সেই সময়টাও তো ছিল একটু অন্যরকম। হ্যাঁ, আপনারা তো ত্রিপুরা হিস্ট্রি তো জানেন, সেই হ্যাঁ, সময় দাঁড়িয়ে একটা জোট সরকারের বিরুদ্ধে যে একটা ফাইট দেওয়ার মতো একজন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বা হ্যাঁ, একজন দৃঢ়চেতা মানুষের প্রয়োজন ছিল, সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। রাজনীতি ছাড়া ব্যক্তি হ্যাঁ, রমেন্দ্র চন্দ্রনাথ কিরকম ছিলেন? একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কিরকম ছিলেন? আপনার নজরে কিভাবে আপনি দেখেছেন ওনাকে? ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ মানে এই রকম অমায়িক ব্যক্তি আমি আসলে আহ, খুব একটা প্রত্যক্ষ করিনি। হুম, হুম, এত হুম, বড় ক্ষমতার মধ্যে থেকে সবসময় উনি বলতেন, আমাদেরকেও বলতেন, হুম, হ্যাঁ, যে ক্ষমতা হচ্ছে কচু পাতার জল, এখন এদিকে গড়িয়ে যাবে তখন ওইদিকে গড়িয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কোনোদিন তার দম্ভ করা উচিত নয়। রাইট, হ্যাঁ, সব সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করতেন, সদাচরণ করতেন। হুম, আমরা অনেক সময় দেখি যে রাজনীতিতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ সবসময় বলতেন মিথ্যার আশ্রয় নেব কেন, একটা মিথ্যা যদি আমরা বলি হুম, হুম, আরো 10টা মিথ্যে দিয়ে এটাকে এস্টাবলিশ করতে হয়। হুম, অতএব হুম, হুম, একটা অপ্রিয় সত্য কথাও যদি হয় তুমি এটা অপকটে বলে দেও। হ্যাঁ, হুম, তো হুম, আপনারা আরো এলাকা থেকে যদি খবর নেন হুম, হুম, দল মত নির্বিশেষে, হুম, হ্যাঁ, হুম, হুম, রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন অজাত শত্রু, তার কোনো শত্রু নেই, হুম, 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 কোনো শত্রু নেই। রাইট, এত অমায়িক মানুষ পাওয়া যায় না। সত্যি। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে উনি এটাই বলতেন যে আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে অনেস্টি, আচ্ছা, আমার আচ্ছা, সততাই হচ্ছে আমার সম্পদ। এবং আমার একদম স্পষ্ট মনে পড়ে আমিও 5 বছরের প্রধান ছিলাম। যখন প্রধান আমি প্রথম নির্বাচিত হই আচ্ছা, তখন আচ্ছা, আমাকে ডেকে নিয়ে বলছিল, দেখ আমি তো 25 বছরের এমএলএ মন্ত্রী স্পিকার, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনো কালিমা আমাকে তো স্পর্শ করে নাই, তুই তো প্রধান হইছস, হ্যাঁ, দেখিস উম, তোর জন্য যাতে কোনো জায়গাতে আমার মাথা যাতে ছোট না হয়, আচ্ছা, 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 সবসময় এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবে। কারণ যেখানে অর্থ আছে হুম, হুম, সেখানে মানুষের নৈতিক স্খলন হবার সম্ভাবনা আছে। হুম, 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 উনি সবসময় এইরকম বলতেন। রাইট, এবং সবচেয়ে বড় জিনিস ছিলেন উনি অত্যন্ত মিতভাষী ছিলেন, হুম, মিতব্যয়ী ছিলেন এবং উনার জীবনে নিয়মানুবর্তিতা, হুম, 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 এত নিয়মানুবর্তিতা হুম, 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 আমি আমি কি বলবো যে আসলে একটা মানুষ এত নিয়ম করে চলতে পারে, এটা মানে ভাবার অতীত। আচ্ছা, 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 ওনার প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে মর্নিং ওয়াকে বের হওয়া, হ্যাঁ, সময় মতো ওষুধ খাওয়া, একদম পরিমিত খাওন, হ্যাঁ, যা কিছু ডাক্তারবাবুরা যা কিছু বলতেন, হুম, 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 সমস্ত কিছু মেনটেন করে চলতেন। ওনার যখন ডায়ালিসিস চলতো, হুম, হুম, কিডনির প্রবলেম ছিল তো, হুম, হুম, একদিন আমাকে 750 ml এর একটা জলের বোতল হুম, ডেকে বলল,
যে আমার এই 750 ml জল দিয়ে 2.5 দিন চলতে হয়। সমস্ত গুণের সমাহার ছিলেন ওনার মধ্যে। এইরকম দুর্লভ মানুষ পাওয়া দুষ্কর আজকে সময়ে দাঁড়িয়ে। রাইট। এবং বিরোধী দলের মানুষ হলে কোনোদিন কারো ক্ষতি করেনি, যতটুকু পেরেছে উপকার করেছে, উপকার করার চেষ্টা করেছে। এবং যখনই মানুষ, যে কোনো দলের মানুষ কোনো সমস্যার মধ্যে পড়ে উনার কাছে এসেছেন, উনি সাধ্যমতে চেষ্টা করেছেন। এবং আরেকটা জিনিস, যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস, কোনোদিন কোনো সময়ে উনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি। এই রিসেন্টলি আমরা দেখেছি হুম, বামপন্থী আন্দোলন বলুন, নেতৃত্ব, এই যে এটার যে ঘরানা, সেখানে প্রথম প্রয়াত হয়েছেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস, তারপর পার্টির চেয়ারম্যান বিজন দর। বিজন ধর, আর এর পরপরই এখন প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্রচন্দ্র নাথ। তো হ্যাঁ, আমি এ, দুটো ভাগে বলছি। একটা হচ্ছে বলেন। তার গৌতম দাস বলুন এবং বিজন ধর, তাদের তো প্রয়াণে একটা শূন্যতা হয়েছে। রবীন্দ্রচন্দ্রনাথ উনি আহ, যেহেতু প্রশাসনিক দিক থেকে সেরকম একটা যোগসূত্র ওনার ছিল না, উনি স্পিকার হিসেবে ছিলেন, এবং হুম, আপনাদের ধর্মনগর থেকে শুরু করে উনার যে এলাকা কনস্টিটিউয়েন্সি, হ্যাঁ, সেখানে উনার একটা যথেষ্ট শূন্যতা রয়েছে। এবং হ্যাঁ। এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সময়ে যে পরিস্থিতি আছে এখন, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানে আপামর ধর্মনগরের কাছে এটা ব্যাপারটা কতটুকু লস হয়েছে এবং এটা কিভাবে কভার আপ করা যায়, এটাকে এই শূন্যতা কিভাবে পূরণ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? আচ্ছা, প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে, মহাকালের হ্যাঁ। নিয়ম অনুসারে আমাদের সবাইকে চলে যেতে হয়। রাইট। হ্যাঁ, এটা তো স্বাভাবিক, সবাইকে যেতে হবে। আপনি বিজন দর, গৌতম দাস, ওনারা তো পার্টির অমূল্য সম্পদ ছিলেন। হ্যাঁ, ওনাদের গণ আন্দোলনে ত্রিপুরার মানুষ উজ্জীবিত হয়েছিল। সেই। তো ওনারা অনেকটা অকালই চলে গেলেন, আমরা এটা ভাবতে পারি না। এই শূন্যতা পূরণ হবার নয়। তারপরেও প্রকৃতিরও নিয়ম অনুসারে কোনো জায়গায় তো অসম্পূর্ণ থাকে না। সেই Right. জায়গাতে নিশ্চয় উনার স্থলাভিষিক্ত আমাদের আহ প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন মন্ত্রী জিতেন চৌধুরী পার্টির সম্পাদক হয়েছেন। হ্যাঁ, 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 উনি যথেষ্ট দক্ষতার সহিত, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটি পরিচালন করছে এবং সেখান থেকে বার্তা দিয়ে সমস্ত রাজ্যে নতুন করে গণ আন্দোলন তৈরি করছে। হুম, 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 এবং অসংখ্য কমরেডরা হুম, 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 যোগ দিচ্ছে। হুম, কারণ সুখ যেটা, সেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হুম, 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 সুখ তো মন্দীভূত হয়, দূরীভূত হয়, এটা স্বাভাবিক, এটা তো চিরস্থায়ী না। সেই। তো আর আপনি আমাদের ধর্মনগরের কথা বলছেন, হ্যাঁ, ধর্মনগরের রমেন্দ্রনাথ, হ্যাঁ, উনি স্পিকার ছিলেন। আহ, যদিও প্রশাসনের আহ, সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না, হুম, 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 আইনসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু আমাদের যুবরাজনগর সহ উনার যে আগের যে, আমি 25 বছরের কথা বলছি, হুম, হুম, আমাদের যুবরাজনগর সহ ধর্মনগরের অনেক ডেভেলপড হুম, 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 উনার হাতে হয়েছে, হুম, কর্মসংস্থান হয়েছে। ধর্মনগর আগরতলার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, ধর্মনগরটা তো অনেকটা পিছিয়েই রয়েছে। হ্যাঁ, তারপরেও যতটুকু চেষ্টা করার উনি করেছেন, এবং সাধ্যমতে আরো অন্যান্যরাও যুক্ত রয়েছেন, ধর্মনগরকে যতটুকু পারা যায়, হ্যাঁ, উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রাইট। কিন্তু উনার অকাল প্রয়াণ একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে হুম, আমাদের রাজ্য রাজনীতিতে, বিশেষ করে আমাদের উত্তর ত্রিপুরাতে। স্বাভাবিক। এই শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি এটাও বিশ্বাস করি, গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিশ্চয় উনার উত্তরসূরি আবারও তৈরি হবে, যার হাত ধরে আবারও আমাদের উত্তর ত্রিপুরার, আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন হবে। রাইট। কিন্তু এটা একটু সময় নেবে, নিশ্চয় সময় নেবে। আচ্ছা, কেউ কোথাও কোথাও এরকম একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ, যে বলুন। উনার উত্তরসূরি হিসেবে হয়তো আপনাকেই বেছে নেওয়া হতে পারে। তো এই ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? না, না, এটা এটা কমিউনিস্ট পার্টির উত্তরসূরি। অ্যাকচুয়ালি এটা হাটে মাঠে বেছে নেওয়া এটা সম্ভব না, এটা হয় না।
হ্যাঁ, একটা পার্টি তার একটা নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এখানে টিকিট দেওয়া হয় বা উত্তরসূরি তৈরি করা হয়। এটা মানুষ অনেক কিছুই বলতে পারে। হ্যাঁ। মানুষ তো আজকে সুখবিহ্বল, তার মধ্যে থেকে আবেগ প্রবণ হয়ে মানুষ অনেক কিছুই বলতে পারে। আবেগের কোনো গুরুত্ব নেই রাজনীতির ময়দানে। সেই আচ্ছা, আরেকটা ছোট প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে কি, হ্যাঁ। উত্তর ত্রিপুরার একদম কিংবদন্তি জননেতা যাকে আমরা জানি, প্রয়াত বৈদ্যনাথ মজুমদার, হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। উনার সঙ্গে উনার পরিচিতিটা কিরকম ছিল বা এই ব্যাপারে কিছু জানেন কি? না, উনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, প্রথম দিকে উনার সঙ্গে পরিচিত এমন ছিলেন না উনার, আচ্ছা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উনি যখন প্রথম বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন, হ্যাঁ। তখন উনার সঙ্গে পরিচিতি হয় এবং বড় ভাই হিসাবে দাদা বলে সম্বোধন করতেন। উনিও ছোট ভাইয়ের স্নেহ রমেন্দ্রনাথকে দিতেন। তো সেই সুবাদে উনার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল এবং উনার নীতি আদর্শে উনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ছেলে রয়েছে। হ্যাঁ, বলুন। উনার হ্যাঁ, ছেলে, ওনার ছেলে রয়েছে, আর ওনার পুত্রবধূ রয়েছে। আচ্ছা, ছেলের নামটা কি একটু বলুন তো? ছেলের নাম রাহুল দেবনাথ। রাহুল দেবনাথ, হ্যাঁ। কি করছেন উনি এখন? উনি ওর একটা ওই আপনার জলের একটা ব্যবসা ছিল, এখনো এটা খুব একটা ভালো যে চলছে এমন না। আচ্ছা, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, হ্যাঁ। হুম, হুম। আচ্ছা, আর আর পুত্রবধূর নাম? পুত্রবধূর নাম জয়শ্রী নাথ। আচ্ছা। আর ওনার স্ত্রী নাম হচ্ছে কল্যাণী। আচ্ছা, কল্যাণী দেবনাথ। কল্যাণী দেবনাথ। কল্যাণী দেবনাথ না নাথ? কল্যাণী দেবনাথ। কল্যাণী দেবনাথ। ওনার বয়স কত হবে? ওনার বয়স হবে আপনার 65। 65। আচ্ছা। 65 হবে। ওনার বাবার নাম রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ। মানে রমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথের বাবার নাম? বাবার নাম রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ। আচ্ছা। হ্যাঁ, দেবনাথ। ওনার মায়ের নাম হচ্ছে মনমোহিনী দেবী। আচ্ছা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার। নমস্কার, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। Defying the COVID norms in the state, teens, schools, college goers have thronged in front of the state museum AgtLive on 5th February on the day of Vasant Panchami, that is Saraswati Puja, when COVID death toll continues with lowering rate of infections now. State Chief Minister Biplab Kumar Dev has offered his prayer to Devi Saraswati at the local Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir on 5th February 2022. Citing the newly launched NCERT syllabus, etc., he has greeted all associated with education from top to bottom on this auspicious Saraswati Puja.
সরস্বতী পূজার এই শুভ দিনে আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। আর বিশেষ করে আমার সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা অঙ্গনবাড়ি থেকে হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত শিক্ষারত রয়েছেন, সমস্ত টিচার, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সবাইকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এবং যেভাবে শিক্ষা দপ্তর এনসিইআরটি সিলেবাস থেকে নিয়ে বিদ্যাজ্যোতি কার্যক্রমের মাধ্যমে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন শিক্ষার বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে, আর সেই বিকাশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আজকের দিনে আমি মা সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানাই এবং সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক এই কামনা করি। Eminent ardent follower of Qazi Nazrul Islam, who is popularly known as the Nazrul of Tripura, founder of Shurshati and Agnivina in Tripura, Pankaj Mitra has breathed his last on 5th February 2022 at the age of 80. Tripura Sanskrit Seminary Committee has paid due tribute to Pankaj Mitra on 5th February at the open ear of Rabindra Shatavarshik Vavan in presence of the President of Agnivina Meera Dash, former Health Minister Shudip Rai Barman, veteran journalist Shamir Dar, music icon of the state Amar Ghosh, uncountable writers, poets, singers and Nazrul followers. Pankaj Mitra, the photocopy of Nazrul Islam, was a simple man with profuse knowledge of Nazrul literature, songs and philosophy. 8 to 80 all know him as a Nazrul vendor riding on a bicycle, attiring with the iconic headdress Nazrul cap, was conferred with many Nazrul hours in his lifetime by the Nazrul Academy, Kolkata Agnivina, Health and Rural Welfare, Antarjatik Nazrul Academy, Shangbardana Dumketu Award, Tripura Sarkar Nazrul Puraskar and many other. He was much praised by the then Education Minister of the state Anil Sarkar. After retiring from the industry department, Pankaj Mitra devoted himself for the old-time Nazrul movement in the state, Kolkata and Bangladesh. His popularity has already crossed the border of India too, amidst the NRIs in many countries, those who love and like Qazi Nazrul Islam. Eminent Nazrul artist Meera Dash has her own recollection. Let's pay heed to it. 70-এর দশকে আগরতলা একটা সংগঠন ছিল নজরুলের সুরশাখা। সেই সময় পঙ্কজ দাসের আমার পরিচয় হয় 70-এর দশকে আগরতলায় তথা ত্রিপুরাতে সুরসাক্ষী নামে একটি নজরুলের সংস্থা ছিল, সংগঠন ছিলেন। সেটাতে সেই সঙ্গে পঙ্কজ দাসের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে চলেছি, আর ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারপর ক্রমশ যে নজরুল যে অগ্নিবীণার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, আমি বেশ কিছুদিন এটার সভাপতি ছিলাম। আমাদের সংগঠন ছিল সুরঞ্জলি। এই তিনটা সংগঠন বা সুরশ্রুতি আর ওই নজরুল স্মৃতিমঞ্চ সবই কিন্তু আমরা একই পথের প্রতীক, একই সাধনা আমরা করে যাচ্ছি, নজরুলের পূজা করে যাচ্ছি। নজরুলকে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়, তার চর্চাটা কীভাবে প্রসারিত করা যায়, আমরা কিন্তু সব এক সূত্রে কাঁথা আমরা। সেই যে তখন থেকে পঙ্কজ দার সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। তিনি আমাকে বোন বলে ডাকতেন, আমি ওনাকে বড় ভাই ডাকতাম। আর ওনার সঙ্গে মজার হলো কি যে আমিও কিছুটা লেখালেখি করি, উনিও লেখালেখি করেন। যখনই দেখা হতো বলতো যে তুমি লেখালেখিটা চালিয়ে যাও, তুমি যে প্রমিত সুর বাণীতে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছ, প্রচার প্রসারটা চালিয়ে যাও, আমার অসুস্থতার জন্য আমি পাচ্ছি না, আমার অনেক ইচ্ছে ছিল। আর আরেকটা মজা হলো কি, দুজন মানুষ আমাদের বাড়িতে আসতেন, একজন হলো হিরণদেব বর্মন, আরেকজন হলেন পঙ্কজ দা। যখন খুশি তখনই তিনি চলে আসতেন। হঠাৎ মন্ডল মায়ের বাড়িতে গেলেন, গিয়ে বললেন যে আমাকে একটু মুড়ি দাও বা একটু বিস্কিট দাও, এরকম দিতাম, খেতেন। অনেক গল্প হতো, নজরুলকে নিয়ে অনেক গল্প হতো, নজরুলের বিভিন্ন বিষয়, গান, তারপর নজরুলের জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা হতো, অনেক সময় পারিবারিক কথাবার্তা, অন্যান্য আনুষঙ্গ আলোচনা হতো। আমারও মাঝে মাঝে আমি চলে যেতাম ওনার কলেজ টিলার বাড়িতে। আমার গেলে আমার খুব ভালো লাগতো, শেখানো উনি কী লিখছেন আমাকে দেখাতেন, বলে দেখো এটা লিখছি, এটাই করছি, এরকম একটা মানে ওনার জীবনটাই ছিল নজরুলময়। হঠাৎ তিনি চলে গেছেন, এটা আমার ভাবতেই পারি না। অবশ্য উনি অনেক দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন, আমার আর যেতে পারিনি ওনার বাড়িতে, যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারিনি করোনা পরিস্থিতির জন্য।
সেই কারণে ওনার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি, অনেক দিন ধরে কথাও হয়নি। এটা একটা আক্ষেপ থেকে গেল আমার। তো উনি ওনার আত্মার চিরশান্তি। নিবেদন করার জন্য আমাদের একটা নক্ষত্র পতন ঘটেছে। উনি প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতকার, গবেষক, আমাদের মায়া মমতা সকলকে পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। করছি শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার গভীরভাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। ওনার আত্মার সদ্গতি লাভ হোক, এটাই আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। এবং তার প্রসারের জন্য উনি আদ্যপান্ত একজন সঠিক মানুষ ছিলেন এবং সারা জীবন নজরুল সাধনায় করেছেন। নজরুলকে গান শুনিয়েছেন। ওনার চলনে বলনে কাজী নজরুল ইসলামের পুরো ছাপ ছিল। এবং অগ্নিবীণা আমাদের একটা সংস্থা যার ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন উনি তখন থেকে আমাদের প্রত্যেককে নজরুলের যে সৃষ্টি তাকে তার পথে চলার জন্য প্রাণিত করতেন। আর সেদিক থেকে মানে বলতে গেলে আমরা একজন অত্যন্ত গুণী এবং অত্যন্ত একজন যোগ্য শিল্পীকে আমরা হারিয়েছি। সাম্যের কবি, দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সাধারণে ছড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি তার জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি চিন্তা করেছেন, তিনি চেষ্টা করে গেছেন। আমার মনে হয় তার মরণের, তার এই যে দেহ ছেড়ে যাবার সময় তো তার যদি মস্তিষ্কে সামান্যতম যদি কোনো অনুভূতির জায়গা থাকে তবে সেই জায়গার নাম হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম। এবং কাজী নজরুল ইসলামের রানার হিসেবে আমরা এই আগরতলা শহর তাকে চিনত। রানার কবিতা আমরা জানি যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের অমর সৃষ্টি রানার কবিতা, কিন্তু এই আমাদের পঙ্কজদা তার সুর ও শ্রুতি যে সংগঠন ছিল, গানের স্কুল ছিল, নজরুলের চর্চার জায়গা ছিল, সেই সুর ও শ্রুতি নামে একটি পত্রিকা বের করতেন এবং সেই পত্রিকা তিনি হকার হয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি তিনি দিয়ে আসতেন। আগরতলা শহরে মাইলের পর মাইল তিনি সাইকেলে করে এই ভগ্ন শরীরে, রুগ্ন শরীরে এক অদম্য তাড়নায় তিনি নজরুলকে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি এই কাজ করেছেন। এবং প্রতি নজরুলের জন্মদিনে, মৃত্যুদিনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার লেখা বেরোতো। তিনি চাইতেন যে নজরুল সারা জীবন যে কষ্ট করেছেন এবং নজরুল যে কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়ে এই অবস্থানে গেছেন, তিনি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তি জীবনে তিনি তা অনুসরণ করেছেন এবং তিনি অত্যন্ত কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়ে, এবং বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না যারা দেখেছেন, তিনি একটা টুপি পরতেন একদম নজরুলের যেভাবে টুপি, সেই তিনি মানে আদি অন্ত তিনি নজরুলকে অনুসরণ করতেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, আমাদের সমীরদা আছেন, তারপরে চুরি কাকু আছেন, মায়াদি আছেন, যারা এই ত্রিপুরায় যারা নজরুলকে নিয়ে যারা কাজ করেছেন এবং চাইতেন যে নজরুল চর্চা ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের এই ত্রিপুরায়। তার মধ্যে পঙ্কজ মিত্র একজন, এবং আমাদের মধ্যে সমীরদা আছেন, আমাদের নজরুল স্মৃতি মঞ্চের পক্ষে আছেন চুনিলাল দেবনাথ, আমাদের মায়াদি রয়েছেন সুর অঞ্জলির পক্ষ থেকে। আপনারা একটুখানি তাদের কাছে। With the recent government notification for opening schools, colleges with effect from 31st January 2022 in totality, students have got a green signal to worship their beloved goddess of wisdom and knowledge, Devi Saraswati, without any hindrance, as believed by many. Here are the glimpses of Saraswati Puja in different schools, colleges in the state capital.
বাগদেবীর আরাধনায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, স্কুলে বা প্রাইভেট টিউশনি বা যে যার বাড়িতে আমরা পুজো করে থাকি। এই বছরও আমাদের স্কুলে আমরা পুজো করছি। তাছাড়া বিভিন্ন নিয়ম মেনে, কারণ আমাদের সাথে যে করোনা ভাইরাস চলছে আমাদের সবাইকে সাথে, তার জন্য আমরা মাস্ক বা বিভিন্ন স্যানিটাইজার সব কিছু নিয়ম বা সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা মেনটেন করে পুজো করছি। তার সাথে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে এক্ষেত্রে। তাছাড়া আমাদের বিভিন্ন স্টুডেন্টসরা আছি বা আমরা যে প্রাক্তনীরা আছি সবাই একটা টাইমের মধ্যে আসবে এবং সবাই আশা করি কোভিডের নিয়ম মেনে কিছুটা সুন্দরভাবে। আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করবো আমার যেন বিদ্যা বুদ্ধি হয়, ভালো করে যাতে পড়াশোনা এগিয়ে যেতে পারি, সবাই যেন জীবনে সাফল্য কামনা করতে পারি। প্রথমত পুরো ত্রিপুরাবাসীকে সরস্বতী পূজার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সকাল থেকেই আমরা এখানে আছি। এবার আমরা ক্লাস 11-এ, তো সমস্ত পুজোর দায়িত্ব আমাদের। তো সকাল থেকে ডেকোরেশন করেছি, ডেকোরেশনের পরে পুজোর সমস্ত প্রিপারেশন হয়েছে। টিচার তারা সবাই মিলে প্রিপারেশন করছে, স্টুডেন্টরাও মিলে প্রিপারেশন করছে। এইভাবেই আজকে সকাল থেকে শুরু আমাদের আয়োজন। মায়ের কাছে কি প্রার্থনা করলেন? মায়ের কাছে এই প্রার্থনা, সরস্বতী দেবী জ্ঞানের দেবী, সবাইকে জ্ঞান দিক, সবাই আরো জ্ঞানী হোক, ভালো হোক, সবাই সুস্থ থাকুক, এটাই বলবো। সারাদিনটা কিভাবে কাটাবেন আজকে? সারাদিন তো এখানে আজকে অঞ্জলি নেব, অঞ্জলি নেওয়ার পর আবার বাড়িতে যাব, তখন চেঞ্জ করে আবার আসব, তখন স্কুলে ঘুরবো, তারপর ফ্রেন্ডসদের সাথে ঘুরতে যাব, এটাই সারাদিন। কোন স্কুল এটা? শিশু বিহার স্কুল। That's all for the timing in The World This Week segment. Looking forward for the expansion of our news with more events in the coming days. Thank you all for being with me and keep watching ABC News AgtLive. Have a great Sunday. Namaskar.